जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर ही चैनल रे स्वागत। आपणक जदि सिंह राशि होइथाए ताहले एही भिडियोटी आपणक पई। आपणक भाग्य रे कोन रहिछि आपणकर शिक्षा स्वास्थ्य कैरियर वैवाहिक जीवन प्रेम व्यापार वाणिज्य रे कोन सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे बंधुगण दुख समस्या समस्तक जीवन में आसी थाए किंतु आपण एहार प्रतिकार भी करि परिबे। तेबे एही वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। भाग्य रे घटिबो अनेक चमत्कार। प्रभु जगन्नाथक कृपारु एही दिनटी आपणक पई भलरे कटिबो। तेबे बंधुगण आपण जदि जगन्नाथं को सच्चा हृदय रे भक्ति एवं विश्वास करुथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। जदि आपणकर भी सिंह राशि ताहले एही वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। सिंह राशि जन्मित लोक माने उभय शक्तिशाली एवं दुर्बल फलाफल अटंती। जदिओ बृहस्पति गमनागमन दुर्बल रहिबो शनि गमनागमन आपणक पई संपूर्ण भल अटे। बृहस्पति गमनागमन मध्य भाग पर आपणक सपक्ष रे काम करिबा आरंभ करिवो। एही परि शनि गमनागमन ह्रास पाइबो। प्रत्येक गमनागमन उभय शक्तिशाली एवं दुर्बल फलाफल पाई पारे। एहा सत्वे राहुंक गमनागमन आरंभ होइतिबा चतुर्थ घरु एहार नकारात्मक को दूर करिवो। सेठारे अनेक अनुकूल फलाफल मिलिबो। फलस्वरूप शनि कौनसी समस्या घटी न पारे। घरोई जीवन किंबा पुराना समस्या संबंधी किछि समस्या लोप पाइबो। तथापि परिवर्तनर आत्मा मनु किछि मात्रा रे आनंदित करि पारे। बृहस्पति गमनागमन आर्थिक व्यापार उपरे सकारात्मक प्रभाव पकाइबो। फलस्वरूप आर्थिक संकट हेबो नहीं एवं राजस्व उत्सरे वृद्धि होई पारे। प्रेम विवाह विद्यालय शिक्षा एवं अन्यान्य क्षेत्र रे अधिक अनुकूल फलाफल मिल पारे। राहुंक चतुर्थ घरे रहिथिबा हेतु तुमे बहुत भावप्रवण देखाजिबो। जोंथिपाई तुमर भावना को नियंत्रण रखिबा कष्टकर हेबो। एही परि परिस्थिति रे आपणकर स्वतंत्र मनोभाव लोक मानकु द्वंद्वरे पकाइबो एवं आपण विरक्त मध्य अनुभव करि पारंती। एहा आपणक पई भल हेबो। केवल निज भावना को अन्य मानकु जणाइबा ठारू दूरे रुहंतु। समाज रे तुमर स्थिति को सुदृढ़ करिबा एवं धन बुद्धि करिबा पई एही समय अनेक आश्चर्यजनक सुयोग आसीबार संभावना अछि। परिवार सदस्य माने आपणक जीवन रे विशेष गुरुत्व पाई परिबे। जोंथिपाई तुमे सेमानक जीवन रे अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे जड़ित हेबो। सेमाने तुम सहित परामर्श करिवे। आपणक मध्यरु केतेक शॉपिंग करिबाकू जाई अलंकार किंबा घरोई जिनिस किनिबाकू योजना करि परिबे। तुम मानक मध्यरु अधिकांश तुमर भावना को नियंत्रण करिबाकू निर्देश देई पारंती। कारण यह संभव जे तुमर विलासपूर्णता बुद्धि पाइब। जोंथिपाई तुमे तुमर कैरियर प्रति किछि मात्रा रे असावधानता देखा देबो। एही राशिर छात्र माने शिक्षक एवं पितामाता ठारू सहायता पाई परिबे। एपरि परिस्थिति रे तुमर समस्त संदेह दूर करिबा पई तुम शिक्षकक सहायता नेबा उचित बोली परामर्श दिया जाय अछि। तृतीय घरे कैरियर ग्रह शनि उपस्थिति एही मासरे भल फलाफल देई पारे। एही कारणरू तुमे तुमर कैरियर सहित भल फलाफल पाई परिबो एवं पद्मोन्नति एवं अन्यान्य प्रोत्साहन हासिल करि परिबो। आपण कठिन परिश्रम पई आपण स्वीकृति ग्रहण करुछंती। तृतीय घरे शनि स्थिति हेतु आपण निष्ठा एवं साहस हासिल करिबारे समर्थ हेबे। एही जिनिस गुड़िक आपण को एही मासरे आपणक कैरियर सहित सफलतार शिखर रे पहुँचवाकू मार्गदर्शन करि पारे। तुमर वरिष्ठ माने तुमर
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନେଟୱାର୍କିଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ନିଜ ପାଇଁ ସୀମିତ ମାନ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ମାସ ଆପଣ ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମେଦବହୁଳତା ହେତୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଅଧିକ ଓଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଆରାମରେ ରଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ନପାରେ କାରଣ ଶନି ତୃତୀୟ ଘରେ ଅନୁକୂଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରଖିଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହିତ ଜୀବନ ସହିତ ଅନେକ ଫଳପ୍ରଦ ଫଳାଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେ ପ୍ରେମକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବ। ତୁମର ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଭାବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ କିମ୍ବା ତୁମେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଇପାରେ। ଏଥିସହ ଏହି ମାସରେ ବିବାହକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଖୁସି ବଜାୟ ରଖିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିବେ। ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରଖାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ଅନୁକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶନିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୃହ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ରଖାଯିବା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତୁ ଦଶମ ଘରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅନୁକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରହ ଶନି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ। ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। କେତୁ ଅବତରଣ ସ୍ଥାନ ଦଶମ ଘରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରଗତିର ବିକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ବିଦେଶରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତୁମର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ମାସରେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଏବଂ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କିପରି ହେବ ଏବଂ ପରିବାର, ବୃତ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଘର ଦାଖଲ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହ ଭଲ ସ୍ଥିର ହୋଇନପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିସରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଜଣାଶୁଣା ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଭଲ ଟଙ୍କା ରଖିବାରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ପରିବାରରେ କମ୍ ସୁଖ ରହିପାରେ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧନ ବଜାୟ ରଖିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ହଜିଯାଇପାରେ। ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ହରାଇ ପାରନ୍ତି।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପ୍ରତିକାର। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 108 ଥର ଓମ୍ ଗୁରୁଭ୍ୟେ ନମଃର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।